Okay, gallant is gallant, chapter 8. So, whatever you learned is learned. The meaning is சொல்றாங்க. So, ich möchte gern Gitarre spielen. We have here this gallant. I would like to learn guitar. How did you learn? So, இது படிக்கிறீங்களா? Yes, ma'am. ம். Ich habe Gitar spielen gelernt, weil ich leider von meinen Lieblingsband spielen wollte. Ich habe eine Gebrauchtes. gebrauchtes Instrument ம். gekauft ம். und mit Videos auf dem Internet ம். begonnen. Es gibt sehr viele. ம். Das war als Einführungen super. Einführung. Ma'am? Einführung. Einführung super. Ich habe eine proper und dann den besten Channel abonniert. Guitar ist nicht so einfach. Man braucht proud viele Disziplin, wenn man allein lernt und über muss man so selbst kann ich es ein Fischen und Spiele manchmal mit einem Freund ist es sehr gut zusammen spielen macht recht Spaß und wird mir auch wie ich besser werden kann. Viele Lied lernen ist auch not clever. Klavier. So, ich habe Gitarre spielen gelernt, weil ich Lieder von meinen Lieblingsband spielen wollte. ஸோ எதுக்கு கிட்டாரை ப்ளே பண்ணுறது கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச பேண்ட்லேருந்து பிடிச்ச பாட்டு எல்லாம் ஃபேவரட் சாங்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ணுறதுக்காக கற்றுக்கிட்டாரு. Ich habe ein gebrauchtes Instrument gekauft. அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, செகண்ட் ஹேண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாங்கிட்டு அண்ட் நிறைய வீடியோஸ் இன்டர்நெட்டில் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை பார்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது இன்டர்நெட்டில். அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. Ich habe einige probiert. நான் தனியாக தான் ட்ரை பண்ணேன். அண்ட் நல்லா பெஸ்ட்டான சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன். அபோனியட்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது. ஸோ கிட்டார் இஸ் nicht so einfach. அது வந்து நாட் ஈஸி. Man braucht viel Discipline when man allein learnt. ஸோ இது கிட்டார் ஸ்பீலன் மட்டும் கிடையாது, எல்லாத்துக்குமே தான். இஃப் யூ ஆர் லேர்னிங் அலோன் நம்மளுக்கு என்னென்ன நல்ல டிசிப்ளின் வேணும், கரெக்டாக கன்சிஸ்டன்சி வேணும். ஒரு நாள் படிச்சுட்டு ஒரு நாள் பண்ணாமல் இருக்குது அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது தனியாக படிக்கும்போது. உன் ஊபன் முஸ்மன் சோவி. ஸோ அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் கூட பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். எட்ஸ் கானிஷ் ஐன் விஷன். ஸோ இப்போ வந்து என்னால் கொஞ்சம் ப்ளே பண்ண முடியும். ஃப்ரெண்டோட நான் ப்ளே பண்ணுவேன், அவர் வந்து நல்லா ப்ளே பண்ணுவார். ஸோ பிளேயிங் டுகெதர் நல்லா என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். நான் எதாவது தப்பு பண்ணேன்னா இதை விட பெட்டராக எப்படி பண்ணணுன்னு அந்த ஃப்ரெண்டு எனக்கு காமிச்சு கொடுப்பாரு. கொஞ்ச நாள் பண்ணால் மேபி நான் வந்து பியானோ கூட கற்றுப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்புறம் இது படிங்க. Ich habe schon அதிலிருந்து படிங்கம்மா. Ich habe schon immer gern fotografiert und habe meine Kamera überall dabei. Ich besitze eine
Cruza Mango for photos. Jetwill is learn Weman photos targeted 10 it's been Personal und habe endlich seit meine from Perspective this manchmal über die Qualität von den alten Fotos und sie hat reagiert in meiner Firma habe ich out am Computer gearbeitet, while es notwendig war, aber das Bearbeiten von Foto ist etwas Neues für mich. Unser Verleiterin mit das Scan Primer, sie gibt uns aufgeben und hilft, wenn wir nicht weiter wissen. Iglinic ist jetzt eher nicht so schwer, Mom. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ja. Ich habe schon immer gern fotografiert und habe meine Kamera überall dabei. ஸோ அவருக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால எங்கே போனாலும் அவர் கேமரா அவர்கிட்டயே இருக்கும். Ich besitze eine große Menge von Fotos. அவருக்கு வந்து நிறைய ஃபோட்டோஸ் அவர் கையில் இருக்கு. Jetzt will ich lernen, wie man Fotos bearbeitet, denn ich bin pensioniert und habe Englisch Zeit. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நான் அது கற்றுக்கணும், ஃபோட்டோ எடிட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கணும். ஏன்னா இப்போ நான் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டேன், அதனால எனக்கு ஃபைனலி நிறைய டைம் இருக்குது. Meine Frau beschwert sich manchmal über die Qualität von den alten Fotos. என்னோட வைஃப் வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஓல்டு ஃபோட்டோஸோட குவாலிட்டி நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஷீ இஸ் ரைட். இன் மைனர் ஃபர்மா habe ich auch am Computer gearbeitet, weil es notwendig war. ஸோ என்னோடய ஆஃபீஸில் வந்து கம்ப்யூட்டரில் வேலை பார்த்துருக்கேன், ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப நெசசரியாக இருந்ததுனால. So, aber das Bearbeiten von Fotos ist etwas Neues für mich. ஆனால் ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணுறது வந்து எனக்கு புதுசு. Unsere Kursleiterin macht das ganz prima. ஸோ எங்களோட கோர்ஸ் டீச்சர் வந்து நல்லா சூப்பராக பண்ணுவாங்க. Sie gibt uns Aufgaben und hilft. அவங்க வந்து நிறைய டாஸ்க் எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணி பண்ண சொல்லுவாங்க. Wenn wir nicht weiter wissen, எங்களுக்கு ஃபர்தராக என்ன பண்ணணும்னு தெரியாத போது நிறைய எக்ஸசைசஸ் கொடுப்பாங்க, அதை பண்ண சொல்லுவாங்க. Eigentlich es ist gar nicht so schwer. Actually it is not at all difficult. schwerனா difficult. Okay. Okay. Sehen Sie die Fotos an, kann man das leicht lernen oder ist das schwierig? So ஒவ்வொரு ஃபோட்டோ பார்த்து இது ஈஸியா, லைஸ்ட்னா சிம்பிள் ஈஸியாக பண்ணலாமா, லைட்டாக இருக்குமா, ஸ்வீரிக்னா டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குமா? ஸ்விம்மன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இஸ் த ஸ்விம்மன் லைஸ்ட் ஆர்டர் ஸ்வீரிக்? லைஸ்ட். ஓகே. Gartenarbeit? leicht oder schwierig? Schwierig. Chinesisch lernen? Leicht oder schwierig? Schwierig, ma'am. Okay. Gitarre spielen? Leicht oder schwierig? Schwierig, ma'am. Okay. Foto bearbeiten? Ist das leicht oder schwierig? Leicht, ma'am. Leicht. Okay. ஓகே. லேசன் சிடி டெக்ஸ்ட்டை ஸோ இப்போ படிச்சிட்டோம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு. இப்போ இந்த டேபிள் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும். வேர், வாஸ், வி, வரும், ஐன்ஃபாக், ஆர்டர், ஸ்வீரிக். வேர்னா யார், ஹூ. வாஸ்னா வாட், என்ன ஒர்க்.
எப்படி கத்துக்கிட்டாங்க, ஏன் கத்துக்கிட்டாங்க, அது வந்து ஈஸியா டிஃபிகல்ட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி போடணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, கால் ஏபல் வந்து என்ன பண்ணாரு, ஃபோட்டோஸ் bearbeitet எங்கே படிக்கிறாரு, கோர்ஸில். ஏன் படிக்கிறாரு, அவர் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஓல்டு ஃபோட்டோ குவாலிட்டி நல்லா இல்லை, ஸோ அது நல்லா எப்படி பண்ணலான்றதுக்காக கற்றுக்கிறாரு. ஸோ அது einfach schwierig அப்படின்னு பார்த்தா eigentlich nicht so schwer அப்படின்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி யாரு என்ன கத்துக்கிறாங்க, அது வந்து எப்படி கத்துக்கிறாங்க, ஏன் வை, அது வந்து ஈஸியா டிஃபிகல்ட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பண்ணணும் இந்த மாதிரி டேபிள். ஓகேவா? Okay. ஸோ டி அண்டர் பர்சோனன் ஹோரன்சி இப்போ இவங்க வரைக்கும் நம்ம பார்த்தாச்சு ரெண்டு. ஒன்று வந்து கிட்டார் ஸ்பீலர்னும் சரி, இன்னொன்று வந்து ஃபோட்டோ ஒர்க். இவங்க 3 பேரும் தெரியல இல்லைங்களா? இவங்க 3 பேரும் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம், கேட்கலாம். Finn Steger. Ich kann gut schwimmen. Ich schwimme super schnell. Uli hat mir Schwimmen gezeigt. Uli ist die Mama von meiner Freundin Clara. Ich wollte so gut schwimmen wie Clara. Ich habe es zuerst mit Papa probiert. Das hat keinen Spaß gemacht. Aber mit Uli habe ich Spaß im Wasser. Sie hat mir gezeigt, wie es geht. Am Anfang wollte ich nicht ins Wasser springen. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber dann habe ich es einfach so wie Clara gemacht. Clara springt auch immer ins Wasser. Es ist total leicht und ich kann es jetzt echt gut. ஸோ இவர் என்ன சொல்றாரு, ஃபின் ஸ்டைகர், இவர் வந்து ஸ்விம்மிங். ஸோ யாரோட கற்றுக்கிட்டாங்க, எப்படி கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு, ஃபீமேல் ஃப்ரெண்டு, அவங்களோட அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ வரும் ஏன் கற்றுக்கிட்டாங்க, அந்த ஃப்ரெண்டை மாதிரி இவனும் வந்து நல்லா ஸ்விம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸ்வீரிகா இருக்குமா, ஸ்வீரிக் வாரஸ் அன்ஃபார்ம் இன் வாசல் து ஸ்ப்ரிங்கன். ஸோ வாட்டரில் வந்து குதிக்கிறது வந்து பிகினிங்கில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு, ஆனால் இப்போ வந்து ஈஸி ஆயிடுச்சு அப்படின்றாரு. ஸோ அடுத்தது பார்க்கலாம். Moritz Ambach. Vor 5 Jahren war ich beruflich in China. Und weil mich das Land so fasziniert hat, wollte ich unbedingt Chinesisch lernen. Zuerst habe ich allein gelernt, also mit so einem Computerprogramm. Das war aber absolut nichts für mich, so allein vor dem Computer, ohne Lehrer und andere Leute. Also habe ich einen Kurs gemacht. Und dann noch einen und noch einen. Jetzt mache ich den 10. Kurs. Es macht Spaß, aber es ist nicht leicht, besonders die Aussprache und die Schrift natürlich. Da heißt es üben, üben, üben. Okay, இவர் என்ன சொல்றாரு, ஸோ மோரிட்ஸ் ஆம்பாக் சினேஷிஷே லேர்னன். ஸோ எப்படி கற்றுக்கிறாரு, ஜுவெஸ்ட் அலைன் வித் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் தனியாக கற்றுக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறமா 10 später insgesamt 10 Sprachkurs gemacht. 10 classes வந்து போயிருக்காரு. So war beruflich in China und das Land hat ihn fasziniert. ஸோ ப்ரொஃபஷ்னலாக சைனாக்கு போயிருந்தாரு. ஸோ அந்த லேண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்துச்சு இவருக்கு, அதனால. ஸோ எப்படி einfach oder schwierig, allein lernen ist sehr schwer, auch sonst nicht leicht, besonders Aussprache und Schrift. ஸோ தனியாக கற்றுக்கணுன்னா அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு, நாட் ஈஸி. எஸ்பெஷலி அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷனும் அந்த ஷிஃப்ட் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்றாங்க. Miriam Polat. Ich wollte schon immer einen Garten haben. Vor 3 Jahren sind wir in dieses Viertel gezogen. Und da gibt es die Gartenfreunde, also einen Gemeinschaftsgarten. Alle Mitglieder pflanzen und pflegen einen Teil gemeinsam und alle haben auch einen kleinen Teil für sich allein. Ich habe zuerst gedacht, das ist alles ganz leicht und habe einfach Blumen und Gemüse gepflanzt. Im ersten Jahr ist viel kaputt gegangen. Ich habe dann viel in Büchern gelesen und auch immer wieder die anderen gefragt.
Im 2. Jahr war es dann schon besser. Und jetzt sieht mein Gartenteil ziemlich gut aus. ஓகே, இவங்க என்ன சொல்றாங்க, மீரியம் போலாட் einen Garten haben, so ஒரு கார்டனுக்காக hat einfach angefangen, dann Bücher gelesen und andere gefragt. சிம்பிளாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, அதுக்கப்புறமா புக்ஸ் படித்தாங்க அதை பற்றி, அதுக்கப்புறமா மற்றவங்கள வந்து கேட்டு கேட்டு பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. எதனால wollte schon immer einen Garten haben im Gemeinschaftsgarten jetzt möglich. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கார்டன் இருக்கணும்னு ஆசை. இப்போ இருக்கிற இதில் வந்து அவங்களால பாசிபிள் ஒரு கார்டன் இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு பாசிபிளாக இருந்துச்சு. அதனால nicht leicht Blumen und Gemüse zu pflanzen. இது வந்து நாட் ஈஸி. ஃப்ளவர்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அது எல்லாமே நல்லா வளர்க்கணும்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியான வேலை கிடையாது அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் இது படிச்சிட்டோம். Sprechen Sie so weit, machen Sie Notizen. ஸோ இது என்னன்னா, இந்த கொஷின்ஸு நீங்கள் மற்றவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன கொஷின்ஸுன்னா, இது உங்களை பற்றி தான், வேறு எதுவும் இல்லை. வாட்ஸ் ஹேப்பன் சி ஒன் கெலண்ட். இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க, ஏதாவது 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் சொல்லலாம், ஜெர்மன் கற்றுக்குறோன்னு. Ich habe Deutsch gelernt. We haben Sie das gelernt. எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க டாய்ச் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, Ich habe ein Kurs gemacht. கோர்ஸ் போனேன். war einfach, war schwierig. ஸோ அது சிம்பிளாக ஈஸியாக இருக்கா டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கா நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஜெர்மன் படிக்கிறது ஈஸியா? Deutsch lernen ist das einfach oder schwierig? schwieriger. நீங்க வந்து vocabularyயும் கிராமரும் படிச்சிட்டீங்கன்னா ஈஸி தான். Das ist nicht schwierig. ஓகேவா? நம்ம படிக்காதனால தான் டிஃபிகல்ட்டா ஆகுது இல்லைங்களா? படிச்சிடுங்க. vocabularyயும் கிராமரையும் ஸ்ட்ராங்கா. இப்போ கிராமர் வந்து ஒரு இடத்துல புரியலன்னா அடுத்த லெசன் பண்ணும்போது அந்த கிராமர் புரிஞ்சிடும், ஏன்னா அது கவர் பண்ணிடுவாங்க. புரியுதுங்களா? அதனால கிராமர் புரியலன்னு பண்ணாங்கன்னா vocabulary புரிஞ்சாதான் நம்ம ஆடியன்ஸ் என்ன கேட்க முடியுது அதெல்லாம் தெரியும் இல்லைங்களா? vocabulary தெரியாம நம்ம எப்படி புரியும்? vocabulary நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நான் இப்போ A1 முடிச்சாச்சு, A2 இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா முடிச்சிடுவோம். அதுக்கப்புறமா B1 ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இவ்வளோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு vocabulary தெரிலன்னா ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி vocabulary. புரியுதுங்களா? இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஜூசாமன் இருந்துச்சுன்னா சேம் அதே மீனிங்க்கு B1ல வேற வேர்டு இருக்கு, கெமைன்சாம் அப்படின்னு. ஆனா ரெண்டுமே தெரிஞ்சிருக்கணும். கரெக்டா? அதனால தான் படிச்சுக்கோங்க. நீங்க B1 போனதுக்கு அப்புறமா A2 vocabulary படிக்க கூடாது. A2 படிக்கும்போது தான் A2 vocabulary, B1 போயிட்டா B1 vocabulary படிக்கணும். புரியுதுங்களா? ஒருவேளை இந்த வீடியோ யார் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் தயவு செய்து vocabulary படிச்சுக்கோங்க. vocabularyல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஓகே, வாட்ஸ் möchten Sie gern noch lernen வரும். இன்னும் என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஏன் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கே நீங்க சொல்லிட்டு உங்களோட ஆன்சர்ஸ் எழுதுங்க. இதுக்கு பர்சனல் ஓன் ஆன்சர்ஸ். ஓகேவா? ஓகே. Wo ist das Problem? Where is the problem? Lesen Sie die Beiträge im Forum. Welche zwei Probleme passen zu welchem Beitrag? ஸோ இது என்னன்னா, கீழே வந்து ABC 3 டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே வந்து 6 இருக்கு. ஸோ இது யாருக்கு மேட்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் இந்த வேர்ட்ஸ் சொல்றாங்கன்றதை மார்க் பண்ணும். ஸோ ப்ரூஃபுங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ்னாலே வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பயம், நர்வஸ் இதெல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? வேர் ஹேட் க்ளூகே டிப்ஸ், யார்கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் டிப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ படிங்க. Am Ende von Semester haben wir viele Prüfungen und man muss total viele lernen, aber immer nur lernen ist auch hart. Ich denke immer an so viele andere Sachen und merken ganz viele Passion am Anfang vom Semester merken
ist mir einen schönen Plan und will gern viel machen, aber am Ende schaffe ich das nicht. Manche Themen kapiere ich einfach nicht. Ich glaube, ich bin nicht intelligent genug. Was kann ich tun? Ich musste das eine Studium bekommen. Comment. Ich arbeite இல்ல இது படிச்சிடலாம். okay, ma'am. Okay. Am Ende von Semester haben wir viele Prüfungen und man muss total viel lernen. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த செமஸ்டர் வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதனால நிறைய படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. Aber immer nur lernen ist auch hart. Ich denke immer an so viele andere Sachen und mache ganz viele Pausen. வந்து எப்போவுமே படிச்சுட்டே இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது. ஐ திங்க் மெனி திங்ஸ் வந்து இப்போ யோசிச்சுட்டே இருக்கேன். அண்ட் ஐ டேக் மெனி பிரேக்ஸ். Am Anfang vom Semester mache ich mir einen schönen Plan und will ganz viel machen, aber am Ende schaffe ich das nicht. ஸோ பிகினிங்கில் என்ன பண்ணாங்கன்னா நல்ல ஒரு பிளான் போட்டு வச்சுருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறமா போக போக எண்டு வரும்போது அவங்களால அந்த பிளான் படி போக முடியல. Manche Themen kapiere ich einfach nicht. Many things I don't understand. Ich glaube, ich bin nicht intelligent genug. Was kann ich tun? Ich möchte doch ein Stipendium bekommen. I think I'm not enough intelligent. What can I do? நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாங்க. நான் எனக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கணும், அதுக்காக நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. நெக்ஸ்ட். Ich arbeite tagsüber als Mechaniker und lerne abends für die Abschlussprüfungen. Ich muss viele lernen. Jeden Tag ehrlich nach der Arbeiten Mindsetten nach 2 Stunden, dann gehe ich wirklich so smart ins Bett und schlafe so wenig. Am nächsten Tag habe ich dann die Hälfte wieder vergessen. Eine Wochenende kann ich eigentlich auch nicht mehr viel will ich dann auch lernen muss. Wie soll ich das schaffen? ஸோ ஐ ஒர்க் டே ஃபுல்லாக என்ன மெக்கானிக்கராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஈவினிங்ஸில் வந்து அந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் எக்ஸாம் ரெடி படிச்சுட்டு இருக்காரு. Ich muss viel lernen. Jeden Tag gleich nach der Arbeit mindestens noch 2 Stunden. ஒர்க் முடிச்சு எவ்ரிடே வந்து 2 hours அட்லீஸ்ட் 2 hours வச்சு உட்காந்து படிக்கணும். Dann gehe ich natürlich spät ins Bett und schlafe so wenig. அதனால என்ன பண்ணுறாரு, ரொம்ப லேட்டாக போய் தூங்குறது, அதுக்கப்புறமா தூக்கமே பத்தாமல் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டே வந்து அன்னைக்கு முந்தின நாள் படித்ததில் பாதி மறந்து போயிடுது. வீக்கெண்டு வந்தால் வீக்கெண்டுனாலே என்னன்னே எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் நான் நிறைய படிக்கிறதுனால அதை என்னால் கம்ப்ளீட் நான் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாரு. So nächste Woche habe ich meine praktische Führerscheinprüfung. Ich bin total nervös. So next week வந்து எனக்கு ப்ராக்டிக்கல் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இது இருக்கு, எக்ஸாம் இருக்கு. நான் வந்து ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கேன்றாங்க. Ich habe Angst, dass ich einen doofen Failure beim Fahren mache, weil ich so aufgeregt bin. ஸோ எனக்கு ஒரு பயமாக இருக்குது. என்னென்னா நான் ஏதாவது ஒரு சில்லி மிஸ்டேக் எதாவது பண்ணிடுவேனோ ட்ரைவ் பண்ணுறதுல, ஏன்னா ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக கூட இருக்குது அப்படின்னாங்க. Mein Herz rast jetzt schon und ich habe Magenschmerzen.
என்னோட ஹார்ட் பீட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகுது, எனக்கு வந்து அப்படியே செஸ்ட் பெயின் வருது. Ich hatte nicht viele Fahrstunden, weil ich keine Zeit hatte. நான் நிறைய டிரைவிங் கிளாஸ் நான் அட்டன் பண்ணல, ஏன்னா நிறைய டைம் இல்லாதனால. Vielleicht habe ich so wenig Erfahrung, wer kann mir helfen? ஒருவேளை எனக்கு வந்து நிறைய இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தாது போல இருக்கு, எனக்கு யாராச்சும் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா? who can help me அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே யார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும். ஸோ Angst vor Prüfungen haben, 3 பேர்ல யாரு எக்ஸாமுக்காக பயந்துட்டு இருக்குது யாரு? மோனா மேம். மோனா இல்ல, அவங்க வந்து சரியா பிளான் பண்ணபடி படிக்க முடியலன்னு தானே சொல்றாங்க. ஸோ இவங்க தானே ரொம்ப பயமா இருக்கு அப்படின்னு. ஷாபா அங்ஸ்ட், இவங்க சி. ஆமா. ஸோ இங்க பாருங்க, ஐஷ் ஹாப அங்ஸ்ட், நான் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிடுவேன்னு பயமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்களா? ஆமா. ஜிஷ் டென் ஸ்டாப் நிக்ட் மெர்கன் கானன். ஸோ நிறைய திங்ஸ் வந்து என்னால் ரிமைண்ட் பண்ணிக்க முடியல, மெமரியில் நிற்க மாட்டேங்குது. அடுத்த நாள்ல பாதி மறந்துடும். யார் சொன்னா? மேம். ஷௌபர். ஓகே. zu wenig üben, less ரொம்ப கம்மி பிராக்டிஸ். ich habe zu wenig Erfahrungen, வெறும் கம்மின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? இவங்க தான் யாம் யாம் சி. அடுத்தது Zeit plan nicht realistisch sein, டைம் பிளான் வந்து ரியாலிட்டியில பண்ண முடியல அப்படின்னு. மோனா மேம். ஓகே. nicht genug schlafen, not enough sleep. டைம் தான மேம் இவங்க. Schrauber. ஆமா. sie nicht konzentrieren können, கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. அது மோனா. ஆஹா, மோனா. ஓகே. இது வந்து என்னால நிறைய திங்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியலன்றதுக்கு வேற ich kapiere das nicht, ich checks nicht, ich blicks nicht, இது எல்லாமே வந்து எனக்கு புரியலன்றதுக்கான இன்னொரு வேர்ட்ஸ். இது வந்து போடுறேன். Gut gesagt. Ich verstehe das nicht. Oh je, ich kapier das nicht. Ich check's nicht. Kannst du es mir noch mal erklären? Ich blick's nicht. Ich lerne besser morgen weiter. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த லேர்ன் ப்ராப்ளம்க்கு என்ன பண்ணணும்? வாட்ஸ் மிஸ்ஸிங் மார்க்கன், வாட்ஸ் இஸ் திஸ் லேர்ன் ப்ராப்ளம், என்ன ப்ராப்ளம், வி ஃபீல் அண்ட் சென்சேஷன், நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க இதை பற்றி அப்படின்னு. ஸோ லேர்ன் ப்ராப்ளம் கெட் லாஸ்ட். ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸு இவங்க கொடுக்குறாங்க. இங்கே யாருக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அங்கே 3 பேர் தான் இருக்கிறாங்க, இங்கே 4 இருக்குது. ஸோ 3 மேட்ச் ஆகும், ஒன்று வந்து ஜென்ரலாக இருக்கும். அது எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So ich glaube, du hast so viel Angst vor einem Fehler. Du musst nicht alles perfekt machen und nervös Fahrerinnen kennen die Prüfenden. Das ist doch ganz normal. Vielleicht solltest du es auch als Chance sehen. Du kannst endlich zeigen, was du kannst. ஸோ ஐ திங்க் நீங்கள் சும்மாவே பயப்படுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏன்னா எல்லாருமே பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியாது. ஸோ ட்ரைவ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரியும், எக்ஸாமினருக்கு தெரியும் அது வந்து நார்மல் தான், பயப்படுவாங்கன்றது. இது வந்து ஒரு சான்ஸாக எடுத்துகிட்டு உங்களால் என்ன பண்ண முடியுன்றதை இந்த சான்ஸை காமிங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ யாருக்கு இது? சரி, யாரு டிரைவிங் லைசன்ஸ் போகுது? சி. யாம். Okay, natürlich kannst du schon früher
für deine Prüfung lernen und kommst besser zurecht. Ein Tipp, du solltest nicht deine ganze Zeit verplanen. Lass offene Seiten die in deinem Plan. Man sollte auch Aktivitäten wie Freunde treffen, Sport machen, Sport notieren. Und dann brauchst du auch nicht so viele Pausen. ஸோ வந்து நீங்கள் எல்லாமே சும்மா படிக்கிறதுக்காகவே பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடாது. அந்த பிளானில் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறது, ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போகிறது, அந்த மாதிரி கூட ஃப்ரீ பிளான் கூட ஓப்பன் பிளான் கூட நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கணும். அப்போ தான் வந்து நீங்கள் பிரேக்ஸ் எடுக்க மாட்டீங்க நிறைய அப்படின்றாங்க. யாருக்கு? ஓகே. Es gibt ein paar kleine Tricks gegen die Angst. Atme tief durch, das hilft schon. Sei freundlich und rede mit dem Prüfer oder Prüferin. Du kannst auch von deiner Nervosität erzählen. Sie wollen ja auch dass du es schaffst und helfen dir vielleicht ein bisschen. Bei mir hat das funktioniert. ஸோ இவங்க வந்து பயத்துக்காக ஒரு சில டிப்ஸ் கொடுக்குறாங்க. என்னென்னா டீப் ப்ரீத் பண்ணுங்க, அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினர்கிட்ட யார் எக்ஸாம் பண்ணுறாங்களோ, இன்விஜிலேட்டரும் யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுங்க. நீங்கள் நர்வஸாக இருக்கிறீங்கன்னு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. மேபி அவங்க வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ ஏன்னா இது நான் இப்படிதான் பண்ணுறேன், எனக்கு இப்படிதான் ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்றாங்க. இல்ல மேம். இல்ல. ஓகே, இது படிங்க. You learn and proud to energy. That is Wittgenstein Mac Ubertixt eine large Land Pass nach der Arbeiter und Mac etwas ganz anderes zum Beispiel Sports oder einen Spaziergang im Wald. Und du solltest einen Tag pro Woche Primaken gens ohne Arbeiter oder Lernen. Denn der Kopf braucht auch Erholung unter meinem Advancen mit Verwandten oder Freunden. Übrigens, man sollte auch viele trinken, am besten Mineralwasser mit Zitron und ist regelmäßig, aber keine Portionen und keine Fetten Sachen. Okay. Zum Lernen brauchst du Energie, das ist am wichtigsten. ஸோ நீங்கள் வந்து படிக்கணும்னா என்ன வேணும், நம்மளுக்கு எனர்ஜி வேணும், அது இம்பார்ட்டன்ட். Mach unbedingt eine lange Pause nach der Arbeit und mach etwas ganz anderes, zum Beispiel Sport oder einen Spaziergang im Wald. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை, ஒர்க்குக்கு அப்புறமா ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு லாங் வாக்கு இல்லை ஸ்போர்ட்ஸு அந்த மாதிரி எதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுங்க. Und du solltest einen Tag pro Woche frei machen, ganz ohne Arbeit oder Lernen, denn der Kopf braucht auch Erholung. ஏன்னா ஏதாவது 1 வீக் einen Tag pro Woche ஒரு டே, வீக்லி 1 டே என்ன பண்ணணும், வேலையும் பண்ணக்கூடாது, படிக்கவும் கூடாது, ரிலாக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் பிரெயினுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். Unternimm etwas mit Verwandten oder Freunden. ஸோ எதாவது ரிலேட்டிவ்ஸ் கூடவோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடவோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. Übrigens, man sollte auch viel trinken, am besten Mineralwasser mit Zitrone.
ஸோ இது பை த வே ஒன் ஷுட் ட்ரிங்க் நிறைய குடிக்கணும். தண்ணி குடிக்கணும், இல்லை மினரல் வாட்டர் வித் சிட்ரோன் இந்த லெமன். அண்ட் இஸ் ரீகல் மேசிக். ஸோ ரெகுலராக சாப்பிடுங்க. aber kleine Portionen und keine fetten Sachen. ஆனால் ஸ்மால் போர்ஷனாக சாப்பிடுங்க. ரொம்ப ஃபேட்டான திங்ஸும் சாப்பிடாதீங்க. கொழுப்பு இருக்கிறது சாப்பிடக்கூடாது. ஸோ இது யாருக்கு? பி ஷாபர்க். ஸோ இது வந்து யாருக்கும் இல்லை, ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ லேசன் சிடி அன்ஃபோர்ட் நாக்கா இங்கே என்னென்ன சஜஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பாருங்க. கைன்னு அங்ஸ்ட் ஃபார் ஃபெயிலியர் ஆபன் பயப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பயப்பட வேணாம், மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு சான்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் காமிங்க அப்படின்றாங்க. இவர் என்னன்னா ரொம்ப டீப் ப்ரீத் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க வந்து ஃப்ரீ டைம் பிளான் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்னு போட்டு வச்சுக்கணும். வெல்ஷ ராஷ்லேக ஹாபன் சிமாக்கு இதை தவிர வேற என்ன சஜஷன்ஸ் இருக்கு? சஜஷன்ஸ் சொல்லும்போது ராஷ்லேகன்னா சஜஷன்ஸ். அப்போ வந்து ஜால்டன் இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணணும், மாடல் வேர்பு. டு ஜால்டஸ் பவுச மாக்கன், யூ ஷுட் டேக் பிரேக்ஸ். மன் ஜால்டே ஃப்ரைஸ் ஐ டைம் பிளானன், ஒன் ஷுட் பிளான் ஃப்ரீ டைம் அப்படின்னு ஜால்டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கிவிங் அட்வைஸ் சால்ட்டை வச்சு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்தாச்சா? ஓகே. ஸோ do salters, do const, man salt அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இம்பரேட்டிவாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். மார்க் மால் ப்ரௌஸ் அப்படின்னா டேக் எ பிரேக், டேக் எ பிரேக் அப்படின்னா மார்க் மால் ப்ரௌசர். ட்ரிங்க் ஃபீல் வாட்டர், ட்ரிங்க் மோர் வாட்டர். இது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி. சரிங்களா?